जय जगन्नाथ। वात्सल्य प्रिय श्री जगन्नाथ महाराष्ट्र एक अख्यात पल्लीर जन्मग्रहण करी भक्त तथा जगन्नाथंकर जननी भावे वात्सल्य ममता दर्शाई विख्यात होइथिले कर्माबाई। पिलाटी दिनरु कर्मा विष्णुंकर नाम स्मरण श्रवण और कीर्तन प्रभृति आध्यात्मिक कर्म रे लिप्त रहुथिले। बाल्यकाल जाई यौवन आसिबा परे यौवनर उद्धामता मादकता रे विभोर हेबा परिवर्ते मनुष्यर मुक्ति कामना रे विचलिता हेउथिले कर्मा। भगवत प्रेम अभावरु मनुष्य दुख दुर्दशारे घांटी होउथिबा लक्ष्य करी कर्मा सबुबले अन्य मनस्क रहुथिले। निज कन्या ठारे यौवन सुलभ गुण परिवर्ते संसार प्रति उदासीनता भाव परिलिखित होउथिला। कर्मार पितामाता व्यथित होउथिले। पितामाता कर्मा को तेल लुणर संसार प्रति आकृष्ट करुथिले मध्य कर्मांकर से सब प्रति ध्यान नथिला। कर्मा विष्णुंकर ध्यान धारणा रे दिन काटुथिबा बेले महाराष्ट्र जने संत कर्मांक गाँ को आसीथिले। से समस्त तीर्थस्थान भ्रमण करी शेषरे जगन्नाथ पुरुषोत्तम धाम पुरी को जीवा पाई उद्यम करुथिले। संतंकर एही उद्यम कर्मा को श्रीक्षेत्र यात्रार सुजोग देइथिला। पितामाता आत्मीय स्वजनंकर बारण सत्वे कर्मा संतंक सह श्रीक्षेत्र रहिले। बदान्य व्यक्ति मानकर सहायता रे कर्मा श्रीक्षेत्र रे यथासंभव चलिबा पाई घरटीए करी जगन्नाथंकर आश्रय रे रहिले। यौवन जाई कर्मा जीवनर अपराह्न रे उपागता होई गले। जीवनर अपराह्न रे कर्मा बाई जगन्नाथ को ध्यान करी काल काटुथिबा बेले आखि बंद कले, आखि खोलिले, बसिले, शोइले, भाबिले कर्मा बाई जगन्नाथ को देखुथिले। भावना रे केते बेले बेले जगन्नाथ छोट पिलाटीए होई तांको पाखरे पहुंची जांती। भावना रे कर्मा सेही पिलाटीर मथारे चूल खंजी दिए, जामुडाल बांधी दिए, कोलई काखेई धो बाया गीत गाई से पिलाटी को कोलरे शुआई दिए। नाना जाति फुलरे माला गुंथि पिलाटीर गलारे लंबाई दिए। तापरे ता देहरे चंदन घोरी बोली पकाए। एमिति एक ममतामयी मार भावना अभिनय रे बंचुथिबा बेले दिने आदर रे सेई कलामाणिक कर्मा पाखरे मुह सुखाई ठिया हेला परि लागिला। न खाई न पी कंटा परि झड़ी जाइथिला सेई पिलाटी। ताकू देखी कर्मार आखि खुशी होई गला। गुलगुलिया कलामाणिकर इमिति रूप कर्मा देखी पारिलानी। से ढो करी मुंड पिटी देई आदरर पुओ को कोल को नहीं गला। आउ केमिति हबनी धन हबनी रे धन आउ इमिति हेबनी रे धन। एणिकी तते हलदी खेचुड़ी खुआई मोटा करी देबी। राति सारा कर्मा सोई पारिलानी। जालुआ अंधार अंधारू उठी पड़ी बरडा पत्र रे चुली जाली पानी आटिका चुली रे बसाई देला। पोसे मुग डाली रे अरुआ चाउल गंडे पिसाई अजाड़ी देला आटिका। अल्प दीटा हलदी गुंड पकई देई देला सेथिरे। दांत काठी खंडे चोबई चोबई चुली जाली देउथाए कर्मा। दांत घसु घसु जाली देउथाए चुली, घांटी देउथाए खेचड़ी। बाहर को आसी चाही नते देउथाए। खेचड़ी होई गला परे डाक छाड़े कन्हई रे कन्हई, अरे मो धन आ खेचुड़ी परा होई गलानी। पुणी कहे आलो आलो मु मलिनी जहा खेचुड़ी परा गरम होईची, धनटा मोर खाइबो केमिति। घर को आसी कुड़िया पाखरे थिबा गछरु कदली पत्र काटी आनी गरम खेचुड़ी पत्र रे अजाड़ी देई डाक छाड़े। जगारे हे जगा
ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଖେଚୁଡ଼ି ପରା ଶୁଖିଯିବ। ଆ ଧନ ଆ। ଦାନ୍ତକାଠିଟା ଚୋବାଉଥାଏ। ପିଲାଟା ନ ଖାଇଲା ଯାଏ କେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବ? ପୁଣି ଜଗା ଜଗା ଡାକିବା ବେଳକୁ କଳା ମିଚି ପିଲାଟି ଆସି କର୍ମାବାଇର କୋଳରେ ବସିପଡ଼ି ଦିନେ କହିଲା, ହଳଦୀ ଖୁଆଇ ଦେ ମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ପାଗଳି ହୋଇଥିବା କର୍ମା ପିଲାଟିକୁ ଗେଲ କରି ଖେଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇଦେଲା। ଖେଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇ ସାରି ମୁହଁରେ ପାଣି ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ପଣତ କାନିରେ ତା ମୁହଁ ପୋଛିଲେ ସେଦିନ କର୍ମା ପଚାରିଲା, ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ ପୁଅ? ପିଲାଟି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ସବୁଠି ମୋର ଘର। କୋଉ ଘର କଥା କହିବି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମା, ତମେ ଯାଅ। ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ଭୋରୁ ଆସିବି। ମୋ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ରଖିଥିବ। ପିଲାଟିର ମା ଡାକରେ କର୍ମାର ମନ ଗଛରେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ କର୍ମା କହିଲା, ରଖିଥିବି ଏ ବାଇୟା, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବି। ହେଲେ କାଲି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଜମା ଡେରି କରିବନି। ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଚିଲା ଭଙ୍ଗୀରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ହଉ ମା କହି ଚାଲିଗଲା। ପରେ କର୍ମା ଦାନ୍ତ ଘଷି ପାଟିରେ ଦିଟା କ'ଣ ପକାଇଦେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରେ ଦିନ ବଡ଼ିଭୋରୁ କର୍ମାର ଧନ ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ ଆସି କର୍ମା କୋଳରେ ବସି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ମାର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କର୍ମାର ଘର ଭିତରକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିବା ମହମହ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ପ୍ରଭୃତି ସୁବାସ ଆଘ୍ରାଣ କରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଲ୍ଲିମାଳ କରପଲ୍ଲବ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ରାତିରେ ଏସବୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ିଭୋରୁ ଏସବୁ କର୍ମା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବିସ୍ମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ କର୍ମାର ଘର ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିସ୍ମୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, କର୍ମା ଦାନ୍ତକାଠି ଚୋବାଉଛି। ତା କୋଳରେ କାଳିଆ ପିଲାଟିଏ ଶୋଇଛି। ବସି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇ ଗେଲ ହଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଥିବା କାଳିଆ ପିଲାଟି ଅଣିମାଦି ସୁଖ ତଥା ଅସରା ସମ୍ପଦଦାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପିଲାଟି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ହସି ହସି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ବି ପଣ୍ଡିତେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେନି। ଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକୁ ଧରି ନ ହୁଏ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ ଧରି ଥାନ୍ତେ କେମିତି? କର୍ମାବାଇ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଗୋସାଇଁ? ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆଳତି ଅବକାଶ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି କିଏ? କର୍ମା ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ କହିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋସାଇଁ। ଏଇ ଆଖପାଖର ହେଇଥିବ। ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ଗଣ୍ଡେ ଖୁଆଇଦେଲେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି କାୟା ଶୁଦ୍ଧ ନ କରି ନ ଗାଧୋଇ ତାକୁ ଆଉ କୋଳରେ ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି। କର୍ମା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଗୋସାଇଁ? ମା ତ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ଦବ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ କଥା କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ ବଡ଼ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କହିଲେ, ଆଲୋ, ସେ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଯାହାକୁ ଗଣେଶ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଗୀମୁନିମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଓଙ୍କାର, ସେ ପ୍ରଣବ ପୁରୁଷ। କର୍ମା ପଚାରିଲା, ଓ ଓଙ୍କାର କ'ଣ ଗୋସାଇଁ? ପ୍ରଣବ ପୁରୁଷ ପୁଣି କିଏ? କର୍ମା କଥାରେ ହସି ହସି ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଔମ ତିନି ଅକ୍ଷର ମିଶି ଓଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ।
अकार आद्य देशे च उकार मध्य देशे मकार प्रांत देशे च ओंकाराय नमो नमः। अकारर तीनोटी अक्षर रत्न सिंहासन रे विराजित तीन ठाकुरंकर विग्रह मानंकर तीन रंग तीन गुण प्रकाशित हेउछि। शास्त्र कहे अकार पीत वर्ण स्यात् रजगुण उदितीयते उकार सात्विक शुक्ल मकार कृष्ण तामस। जगन्नाथ हेउचंती प्रणव ओंकार स्वरूप। तांकर दर्शन प्राप्ति रे ब्रह्म प्राप्ति होइथाय। यह गोटे धनु परी आत्मा स्वर को यही धनु रे जोखिदेले जे स्वर ब्रह्म संधान देई पारिबो। कवि माने ओंकार को वर्णना करी कहिचंती महाशून्य से ज्योति रूप ज्योतिरु जात ठूल रूप ठूलरु अर्धमात्रा कला मात्रारु ओंकार जन्मिला। ओंकार ब्रह्म ये जगत शुण पार्वती देई चित। एमिति केते कथा ओंकार प्रणव पुरुष जगन्नाथ संपर्क रे शास्त्र मान को कहा जाइछि। गोसाईंकर शास्त्रोक्ति करमा किछि बुझी पारु नथिला। करमा गोसाई को कहिला एते कथा मो मुंडरे पसुनी जहा कहउचंती सीधा सीधा कहंतु गोसाई। गोसाई आखि बड़ बड़ करी कहिले तू जहा को पिला भाबी खाइबा को देउछु से हेले जगतर आराध्य ठाकुर जगन्नाथ। बिछा मंत्र न जानी साप गातरे हाथ पुराइबा जहा गुरु मंत्र न जानी आवाहन संस्थापन समर्पण मंत्र न जानी ठाकुर को खाइबा को देबा सेया। जा स्नान सारी शुद्धपुत होई जा मु यथाशीघ्र गुरु मंत्र तो कानरे कहीदेवी। पूजा पद्धति भोग लागी नीति नियम सब बतई देवी। से सब जानिबा परे ठाकुर को खुआई पुण्य अर्जन करूथुबु। करमा एसबू किछि बुझी पारु नथिला। मंत्र चालित कंढेई परी गोसाई कथा मानी दांत घसी गाधुआ सारी धुआ लुगा पिंधि गोसाई ठारु गुरु मंत्र दीक्षा नहीं पूजा मंत्र सह पूजा पद्धति मन देई चलिले। ठाकुरंकर दयारु तार से सबू मने भी रहीगला। गोसाई को मुंडिया मारी कहिला आपण को दक्षिणा दवा को मो पाखरे किछि नाही। हसी हसी गोसाई कहिले तू की दक्षिणा दबु इच्छामय इच्छा कले मते दक्षिणा आपे आपे मिली जीवो। गोसाई करमा को आशीर्वाद देई चली गले। मंत्र पूजा पद्धति शिखिबार परदिन जांगुल जांगुलु राति थाउ थाउ स्नानादि नित्यकर्म सारी सफा धुआ लुगा पिंधि शुद्धपुत होई खेचड़ी रांधिला। रांधि सारिबा परे घरु आनिबा पुरुणा थाळीटी को माजी मुजा सफा करी सेथिरे खेचड़ी भोग बाड़ी मंत्र पढ़ी दीप लगाई धूप देई जगन्नाथ उद्देश्य रे खेचड़ी समर्पण करिबा किछि समय परे पूर्व परि पिला देशर बेसरे ठाकुर आसिले। हेले तांको मुह सुखी जाइथिला। अधर रे हसी नथिला हस नथिला पाटी रे मा मा डाक नथिला चगलापण भी नथिला। तरबर रे दी थर खेचड़ी पाटी रे पुरई देई दौड़ी पलाई गले। करमार मुह सुखी गला मनरे भरी गला हताश। किछि भूल करिबार भाबी निजको धिक्कार कला। तेने श्रीमंदिर नीति बढ़ेला बेले सेवक माने देखिले जगन्नाथ मुहरे खेचड़ी अईठा लागिछि। कुआडू आसिला एई खेचड़ी काली कौन ठाकुरंकर मुख प्रक्षालन होई नथिला। हटिया ठाकुर कौन आउ कहा घर को जाई खाई आसिले खाइले जदि खाइले मुहरे संकुड़ी लागी रहिला केमिति। एमिति अनेक प्रश्न सेवक मानक मनरे गुंजरित हैला। बिजुली बेगरे ए कथा चारिआडे प्रचार होईगला। बड़ पंडा ध्यान रे बसी सबु कथा जानिले एवं ठाकुर को पचारिले कुहंतु प्रभु अमुनिया मारा हेबो ना माघ स्नान हेबो। नटिया नागर कालिया ठाकुर कहिले मु नीतिदिन कर्माबाईर कूଳରେ बसी खिचड़ी खाई आसुथिली। नीति अनीति किछि विचार करुनथिली। मार ममता सह से मते कूଳରେ बसाई दांत घसु घसु गेल करी करी सरधारे खेचड़ी खुआई देउथिला।
ଖାଇସାରିବା ପରେ ପଣତକାନିରେ ମୋ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୈବେଦ୍ୟ ଖେଚଡ଼ି ରାନ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମୋତେ ଖେଚଡ଼ି ସମର୍ପଣ କଲାବେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ତରବରରେ ଦିଥର ଖେଚଡ଼ି ପାଟିରୁ ନଉ ନଉ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ଶୁଭିଲା ଆହ୍ୱାନ। କରମାର ପଣତକାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ତର ସଇଲା ନାହିଁ। ଦେଉଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ ସେ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ମୋ ଆଦେଶ ଜଣେଇ ଦିଅ, ସେ ଯାଇ କର୍ମାକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ସେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖେଚଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ସେମିତି ଦେଉ। ଏତେ ନୀତି ନିୟମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଭାବ ଦରକାର, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଠାକୁର ପୂର୍ବପରି କର୍ମାବାଇ କୋଳରେ ବସି ଖେଚଡ଼ି ଖାଇଲେ। କିଛି ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କର୍ମା ଘରୁ ଛୋଟ କାଳିଆ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଫୁଲ ତୁଳସୀ ରାସ୍ତା ସାରା ପଡ଼ିଥାଏ। କର୍ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ହାତରୁ ଖେଚଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି କର୍ମାବାଇ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଖେଚଡ଼ି ଦେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନକର କଥା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ସେବକମାନେ ଦେଖିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁହ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା। ରାଜା ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋ ମା ଆଜି ମରିଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଆଜି ଅଳିଅର୍ଦଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ଅଝଟ ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବୋପାଲ ଧନଲ କହି କୋଳରେ ବସେଇ ହଳଦିଆ ଖେଚଡ଼ି ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ। ମୋର ମା କର୍ମାବାଇ ଆଜି ଏ ପୁରରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ମାର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ। ମୋ ମା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପାଳିବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବଢ଼ା ଭାତ ହଳଦିଆ ଖେଚଡ଼ି ଖିଆ ସରିଗଲା। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଲାଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଖେଚଡ଼ି ଖିଆ ବନ୍ଦ ହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରାକେ କର୍ମାବାଇର ହଳଦିଆ ଖେଚଡ଼ି ଆପଣ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ମାର ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ଯଥାବିଧି କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗଜପତି କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମାବାଇର ମରଶରୀରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମାଙ୍କର ମରଶରୀର କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗୁଆ ଘିଅର ସଂସ୍କାରରେ ହେବା ମାଙ୍କର ମରଶରୀର। ଅସ୍ତୁବାକ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ହାତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମହାବାହୁଙ୍କର କରପଲ୍ଲବ। ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି କୀର୍ତ୍ତନ ସହ କର୍ମାବାଇର ମରଶରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ଯିବା ପରେ କର୍ମାବାଇର ଶରୀରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ମିଶିଯାଇଥିଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କର୍ମାବାଇର ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ହାଣ୍ଡି ବାଇ ହାଣ୍ଡି ନାମରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କର୍ମାବାଇର ଖେଚଡ଼ି ଆଟିକା। ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛି କର୍ମାବାଇର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅଶେଷ ପ୍ରୀତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ମାଣିକ। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସହ ସୌନିକ ବେଶରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଗଜପତି ସପକ୍ଷରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାଞ୍ଚି ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀର ଠାରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ସହ ପିଇଥିଲେ ଦହି, ଖାଇଥିଲେ ସରଲହୁଣୀ। ମାଣିକର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଣିକ ପାଟଣା ସେହି ସ୍ମୃତି
ବହନ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବା ଜନମାନସକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଏ। କବିବର ରାଧାନାଥ ନାଥଙ୍କର ଲିଖିତ ବାଣୀ ଇତିହାସ ରଙ୍ଗସ୍ଥଳୀ ତୁ ଚିଲିକା ତୋର ତୀରେ ପରା ଶ୍ରୀମତୀ ମାଣିକା ହସ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜିଥିଲେ ସାଦରେ ଲବଣୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ କଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାତୃପ୍ରେମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାର ସମ୍ମାନତାକୁ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନବ ସମାଜକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ରଜୁରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋ କଲମରୁ ଝରିପଡ଼େ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବାନ୍ଧି ପାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ, ମା ଡାକିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଓହ୍ଲାଇ ଆସତା ମମତା ଭରା କୋଳକୁ, ମମତା ଭରା କୋଳକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।